गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नैक्सट टॉपिक है तुहाडा इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस की है बच्चे? एज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड इन इलैक्ट्रिक फील्ड सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अपने कोले की है इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई भी पाथ है, स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच। तां हुण जे अपने कोले की है किसी भी पॉइंट के उपर अगर इलैक्ट्रिक फील्ड आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दैन अपने को की है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैगी है जी उसकी डायरैक्शन अपने को प्रोवाइड होंगी है, उसनों आप की कह रहे हैं इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस कह रहे हैं। डायरैक्शन दस रहे आपको इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। हुण तुहाडे कोले फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, दैन अपने को जी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस है उसनों आप किवें शो करांगे? आउटवर्ड। ठीक है, उसनों आप शो करांगे आउटवर्ड। अगर अपने को नैगेटिव सिंगल है, सिंगल नैगेटिव पॉइंट चार्ज है, दैन अपने को जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस है उसनों आप इनवर्ड शो करांगे। ठीक है, पॉजिटिव लिए आप आउटवर्ड शो करना है, इनवर्ड के लिए आप नैगेटिव लिए आप इनवर्ड शो करना है। नैक्सट है तुहाडे कोले प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस अपने को की है कॉन्टीन्यूअस कर्व्स है। सैकेंड प्रॉपर्टी है अगर आप इलैक्ट्रिक फील्ड के उपर किसी भी इलैक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट के उपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दैन अपने को की प्रोवाइड हो रहा है वो आपको की दिया है डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। थर्ड हैगी अपने को प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड, नो टू इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस ऑफ फोर्स कैन इंटरसैक्ट ईच अदर। दो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस कदे भी अपने को की है इंटरसैक्ट नहीं हो सकदियाँ। क्यों नहीं हो सकदियाँ? इसका एक रीज़न है। हुण सपोज तुहाडे कोले की है जदों अपने कोले दो दो फील्ड लाइनस ने दोनों की हो गया इंटरसैक्ट हो गई, इस वाले पॉइंट के उपर इंटरसैक्ट किया। हुण की है अगर आप इससे फिर टेंजेंट ड्रॉ करांगे दैन अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरैक्शन ये वाली आ रही है। इसे पॉइंट के उपर अगर आप होर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बी दैन अपने को इसे पॉइंट की इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरैक्शन ये वाली आ रही है। एक पॉइंट पर अपने को दो डायरैक्शन पॉसीबल नहीं है, इस करके आप की कह रहे हैं दो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉइंट पर इंटरसैक्ट नहीं कर सकती हैं। उस तो बाद तुहाडे कोले प्रॉपर्टी हैगी है इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस पास कर सकदियाँ थ्रू डाईइलैक्ट्रिक्स दे विचों। उस तो नैक्सट प्रॉपर्टी है इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गीट्यूडनली। नैक्सट हैगी है इस विच रजे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन की है? जिन्नियां नंबर ऑफ फील्ड लाइनस जिन्नियां नंबर ऑफ फील्ड लाइनस क्रॉस कर रही हैं यूनिट एरिए दे विच किसी भी पॉइंट पर आप इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किवें डिफाइन कर रहे हैं? जिन्नियां नंबर ऑफ फील्ड लाइनस की है वो यूनिट एरिए दे विचों उस पॉइंट के अराउंड पास कर रही हैं। उस तो बाद है तुहाडे कोले इलैक्ट्रिक डाइपल। इलैक्ट्रिक डाइपल की है? एन इलैक्ट्रिक डाइपल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सैपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। अपने कोले की है इक्वल तो अपोजिट पॉइंट चार्ज का जोड़ा पेयर है, ठीक है, उसनों आप की कहांगे इलैक्ट्रिक डाइपल। जो एक सपोज तुहाडे कोले पॉजिटिव चार्ज है उसका इक्वली होना चाहिए बट अपोजिट ए प्लस है, ये तुहाडे कोले माइनस क्यू चार्ज आएगा। ठीक है, दो चार्ज आ गए उन्होंने विचकार अगर अपने को स्मॉल डिस्टेंस है तो वह जो दोनों का पेयर है दो चार्जिज का उसनों आप की कहांगे इलैक्ट्रिक डाइपल। हुण ये जिहड़ा आप डिस्टेंस लैके चल रहे हैं 2A, ठीक है, 2A जिहड़ा डिस्टेंस इन्हां दे विचकार है इसनों आप की कहांगे लेंथ ऑफ द डाइपल, उस नाल डिफाइन कर रहे हैं। हुण तुहाडे कोले की है सपोज ए वाला तुहाडे मिडल दे विच की है दोनों हाफ कर रहे दो जी लेंथ है दोनों हाफ कर रही है तो ये अपने को की होगा सेंटर है डाइपल का। डाइपल जो दोनों आप ज्वाइन करांगे दैन एक सेंटर के पॉइंट है उसनों आप की कहांगे सेंटर ऑफ द डाइपल। नैक्सट है डाइपल मूवमेंट। डाइपल मोमेंटम की है? इज़ अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलैक्ट्रिक डाइपल।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਾਇਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਇਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ P ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕਸ ਟੂ Q ਇੰਟੂ 2A। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਲਹਾਂਗੇ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ, ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2A ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਪਲ ਹੈ, ਡਾਇਪਲ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 2A। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡਾਇਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਈ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ P ਦੀ, ਡਾਇਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। SI ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟਮ ਉਹ ਹੈ ਕੂਲਮ ਨਿਊਟਨ, ਕੂਲਮ ਮੀਟਰ ਐਂਡ ਮੇਸ਼ਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗੇ m0 L ਦੀ ਪਾਵਰ 1 A ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਐਂਡ T ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਇਪਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਡਲ ਡਾਇਪਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਇਪਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ 2A, ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਮੋਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਡਾਇਪਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈਡਲ ਡਾਇਪਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਆ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੋਇਨਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੈਨ ਡਾਇਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਟ ਡਾਇਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟਮ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 0। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਪਲ ਹੈ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਨੈਟ ਡਾਇਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟਮ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਦੀ, ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਡਾਇਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਹੋਏ ਡਾਇਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟ ਡਾਇਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੈਟ ਡਾਇਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟਮ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਪਲ ਫੀਲਡ। It is a space around the dipole in which the electric effect of the dipole can be experienced. ਹੁਣ ਡਾਇਪਲ ਕੀ ਹੈ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਡਾਇਪਲ ਫੀਲਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਔਨ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪਲ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆਫ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪਲ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪਲ ਹੈ, ਡਾਇਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ, ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ 2a ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਪਲ ਲਿਆ, ਡਾਇਪਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ P, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਪਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਡਾਇਪਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ O ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, P ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ O ਤੋਂ P ਤੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ R ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ E1 is the electric field intensity at P due to charge minus Q at A, ਮਾਈਨਸ Q ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ E1, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਚਾਰਜ Q ਅਪੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ AP ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਕੇਅਰ, AP ਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਤੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, A ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਤੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਪਲੱਸ R ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਤੇ E1 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਈ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ E2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ। E2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ Q ਜਿਹੜਾ B 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਂਡ P, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ R-A, ਠੀਕ ਹੈ। 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q ਅਪੋਨ BP ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q ਅਪੋਨ R-A ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਆਪਾਂ BP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ E2 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਊਟਵਰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ Q 'ਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਊਟਵਰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸੀ Q ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ E1 ਤੇ E2 ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਇਨ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। E1 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇਨਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ, E2 ਆਊਟਵਰਡ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ E2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੈਗਾ E1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ E ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ 2 ਐਕਟਿੰਗ ਅਲੋਂਗ BP। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ E2 ਤੇ E1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Q ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚਿਆ 1/R-A ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 1/R+A ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ R² - A² ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ R+A ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ R - A ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਓਪਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਓਪਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ A+B ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ A-B ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਰਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜੂਗੀ 2AR, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ 2AR ਆ ਜੂ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਪਲੱਸ 2AR + 2AR ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ 4AR ਅਪੋਨ ਦਿਸ ਟਰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 4AR ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2A × 2R, ਤਾਂ Q × 2A ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਪਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ 2R ਅਪੋਨ ਦਿਸ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਪਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਇਪਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ 2A ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮੋਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ R। ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ R⁴
ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਰ ਪਿਆ, ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ 2p/4πε0 r क्यूब। ਦੈਨ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਆਰ ਦੀ ਕਿਊਬ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਔਨ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ। ਇਹ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਪਲ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਪਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਨੂੰ। ਇਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਡਾਇਪਲ, ਉਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ, ਦੋਨੇ ਐਂਡਸ ਦਾ 2a ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ -q ਚਾਰਜ ਤੇ E1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ PC ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ E2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ PD ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, E1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1/4πε Q/AP²। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ A ਤੇ P ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ AP ਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, AP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। AP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, OA ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ OP ਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ R² + A², ਤਾਂ AP ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, √R² + A²। ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ E1 ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ PC ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ E1 cos θ, ਜੋ ਲੌਂਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹੈ, PR ਦੇ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ E1 cos θ sin θ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੋਂਗ PE ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ E2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 1/4πε0 Q/BP²। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R² + A² ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ E2 PD ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ PC ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, cos θ ਅਤੇ sin θ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। E2 cos θ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਂਗ P ਹਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ E2 sin θ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਵਰਡ PF ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, E2 sin θ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E1 sin θ। ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, E1 cos θ ਐਂਡ E2 cos θ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ E1 ਅਤੇ E2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, E = E1 cos θ + E2 cos θ। E1 ਅਤੇ E2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ E2 ਨੂੰ E1, ਦੈਨ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ 2E1 cos θ। ਠੀਕ ਹੈ, E1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1/4πε0 Q/R² + A² cos θ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ cos θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ OA/AP। ਠੀਕ ਹੈ, OA/AP ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, OA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A/AP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, AP² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R² + A²। AP ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ √ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, Q × 2A ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ 4πε0। ਇੱਧਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ 1/2 ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ। 1/2 ਅਤੇ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 3/2। Q × 2A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਪਲ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਅਤੇ E ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P/4πε0 R² + A², ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ,
ਜੇ ਆਪਣਾ ਡਾਇਪਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 2a ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ r। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ p ਅਪੋਨ 4πε0 r ਦੀ ਕੀ r ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3/2 1/2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ r ਦੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਕਿਊਬ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਰਿਹਾ E ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ r ਕਿਊਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ r ਕਿਊਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ A ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ A ਵਾਲੀ, ਇਹ ਐਕਸੀਅਲ ਹੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਲ ਅਪੋਨ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰ ਦਈਏ ਐਕਸੀਅਲ ਅਪੋਨ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।